नमस्कार। विकल्प ओडिशा को स्वागत। आज आम एक गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करवा। आम देखुचे गत 8 वर्ष भितर भारत सरकार अनेक गुड़िए ऑटोनोमस बॉडी जोड़ी को स्वयंचालित संस्था तैयारी होता देश में भांगी चली। एवं निकटरे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भांगी दि जाता जगह एवं जो काउंसिल तैयारी कराई से डाक्तर मानकर संख्या 10 को कमेला बेले बाबू मानकर संख्या 11 को वृद्धि कराई जहाँफल सरकार यार ऑटोनोमस स्टेटस भांगी और सरकार जहाँ चाहिए से ही कार्यकारी हो। यहाँ आगु को देखा प्रकृत या द्वारा जनसाधारण केते उपकार हो बा अपकार हो। किंतु सारा विश्व में जिते डेभलप कंट्री अच्छा सेठी सबू विभाग जोटा मेडिसिन जो डाक्तर मानकर आवश्यकता से डाक्तर मैंने हेड करते जो इंजीनियर मानकर आवश्यकता इंजीनियर मैंने हेड करते कि आम देश गोटे विचित्र अवस्था ये बाबू मैंने होती सब जानता तेणु बाबू मानक आम सब जगह हेड कर बसवा जे सरकार मान चामचागिरी करेंगे सरकार कथा को ସେମାନେ रखिए और से अनुसार आईन कानून को मोड़े से आम देखुचे यहाँ आहरी गोटे पाद आगे जो भांगिया जो उद्यम होता आम आउ थे फेरी आने उद्यम करुचे। द्वितीय कथा होठी आउ गोटे कथा घटी आपण मैंने जानते गत 8 वर्ष भितर शिक्षार खर्च मोदी सरकार बहुत बढ़ी दी विशेषकर मेडिकल एजुकेशन जो आगुरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुड़िक नाममात्र खर्च पिला पाठ पढ़ी पार्ला सेठी बर्तमान 10 लाख टंका कम से कम MBBS पास करने खर्च करने पड़ुଛି और जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को जीवे सेटा 1.5 कोटी रु 2 कोटी पहुँची 2 कोटी टंका गोटे पिला खर्च करने मेडिकल एजुकेशन पाइबा और प्रति वर्ष जो नीट परीक्षा हुए मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा से 21-22 जो देखा पाखापाखि 16 लाख पिला परीक्षा देते 9 लाख पिला से क्वालिफाई कर 8-9 लाख पिला क्वालिफाई कर 16 लाख हूँ 20-21 21-22 18 लाख तेणु पाखापाखि 8 और 9 लाख पिला से क्वालिफाई कर जितेबले कि आमर टोटाल जो सीट अच्छे देश में MBBS अच्छी 83,075 सीट यहाँ 21-22 स्टाटिस्टिक्स कहूँ BDS अच्छी 26,949 सीट आयुष अच्छी 32,720 एवं होमियोपैथी अच्छी आप 603 सीट यहाँ कहुच्छे 22-23 से बढ़ी 5,000 सीट मेडिकल MBBS बढ़ी तेणु से मिसई दबा तेज 88,000 सीट हम MBBS तेणु तार अर्थ हूँ 1,20,000 पिला 1,06,000 पिला 1,06,000 कि 1,10,000 1,10-11,000 पिला आमर MBBS सीट्रे MBBS पाठ पढ़ुं MBBS BDS पाठ पढ़ुं एवं ये 1,10,000 पिला पढ़े के 8 ରୁ 9 लाख 21 8 22 9 लाख धरतु 9 लाख रु मात्र आपणकर 1,10-11,000 सीट अच्छी तेणु बाकी जो मैंने क्वालिफाई करेंगे से पिला एडमिशन नहीं पारे तेणु जो मैंने प्रथम उपरू अधिका नंबर रखिथे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को जीवे तापर जो 9 लाख भितर जी पिला रहिले धरतु जो 8 लाख पिला बाकी रहिले ता भितर जे पैसा दे पार अधिका पैसा जे दे पार पैसा जोगाड़ कर से कौन मेडिकल पढ़ो सेठी आउ किसी गुणवत्ता आम देखार बाट ना मेडिकल पढ़ा अलाउ करदे। अपरपक्षे एवं जो नुआ नियम सरकार कर नियम अनुजाई बर्तमान MBBS पास कर सारा समस्त पिला आउ गोटे परीक्षा देवाई पड़ो से परीक्षा से पास करेंगे तेरे से डाक्तरी काम करें प्रैक्टिस करें ना से डाक्तर हो पारे ना ये व्यवस्था अन्य कौन शिक्षा ना केवल डाक्तरी कराई तेणु ये जो नीट करागला तार किसी अर्थ ना कारण नीट्रे आम तुम बाछिक आनी से जो मैंने भल पिला से पाठ पढ़ते बर्तमान पुणी आउ थे परीक्षा देवाई पड़ो जी न पारा तार से टंका बर्बाद है सी डाक्तर हो पार चिकित्सा सी कर कि उपरको आउ जापर ना। अच्छा अपर पक्षे कौन है मुझे आलोचना करूली जिते गुड़ा मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होती प्राइवेट मेडिकल कथा आलोचना करूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहीं से भल पिला सब आसती से पास करेंगे कि ना सन्देह से कहवाई चाहूँगी। ओडिशा को जदि विचार स्वरूप आम नवा ओडिशार जो पुराना जो 3टी मेडिकल कॉलेज ब्रह्मपुर कटक और बुर्लार अच्छी से मेडिकल कॉलेज रे आज दिन में जी डाक्तर रहा कथा नहांती तेणु सेठी पाठ पढ़ा ठीक भाव हो पारना पुराना मेडिकल कॉलेज जोड़ा सब रेफराल हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल उभय थिला
ଏବଂ ତା ବାଦ ଏବେ ଯେଉଁ 4ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରାଯାଇଛି ବାରିପଦାରେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ, କୋରାପୁଟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ଏ 4ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ନିଜସ୍ୱ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ। ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଥାଏ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଯେଉଁ ସିନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ, ପ୍ରଫେସରମାନେ, ସେମାନେ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଦେଖନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଯାହା ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ସେଇଟା ସେ କଲେଜକୁ ଆସେ, ଜର୍ନାଲ ଆସେ। ତେଣୁ ସେଠିକାର ଶିକ୍ଷକମାନେ ମେଡ଼ିସିନର ପ୍ରତିଦିନର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ତାର ଖବର ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପେରିଫେରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଠାରୁ ପେରିଫେରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷର ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ଜ୍ଞାନର ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ, ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଜ୍ଞାନର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପେରିଫେରି ଡାକ୍ତରମାନେ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାନ୍ତି। କାରଣ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନଲେଜ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏପଟେ ଥିଓରି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ରଖିଲେ ନାହିଁ, ସେଠି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ 4ଟି ହେଇଛି ସେଠି ଯେଉଁ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବେ ମୋର ଧାରଣା ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର MBBS ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ବରଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ କିଛି ପାସ୍ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ପାସ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, ଯଦି ମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଠେଲିଦେବା, ସେ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଇପାରିବୁ, ପାସ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେ 5, 7 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି ଦେବ। 5 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲା, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ନ ପଢ଼ିକରି ସେ ପରୀକ୍ଷା ସେ ଦେବ। ପାସ୍ କଲେ ଡାକ୍ତର ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଛେଳି ଚରେଇବ, ଆଉ ତ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ତାକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ସିଏ? ଇଏ ଗୋଟେ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଶିକ୍ଷାର ପଇସାଟା ବଢ଼େଇଦେଲ, ଅଧିକା ପଇସା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ତା ପିଲା ଡାକ୍ତର ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା ପିଲା ଡାକ୍ତର ହେବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। এটা ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠି ଯିଏ ଲ ପଢ଼ୁଛି ତା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁନାହିଁ। ଯିଏ IAS ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ IAS ପାଇଗଲା ସିଏ ତା ପାଇଁ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ଯିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କଲା ତା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି। ଏଇଟା କେବଳ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ହେଇନି ତ। ଏମିତି ତ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ପ୍ରତି 10,000ରେ ଆମର 29 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଚାଇନା ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଚାଇନାରେ 41 ଜଣ ଆଉ ଆମେରିକାରେ 111 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାତ୍ର 29 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ଏବେ ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ପଇସା ଆମେ ଦେଉଛେ ସେ ଯେତିକି ପଇସା ଋଣ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେ ପଇସା ଉଠୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କର୍ପୋରେଟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଭଲ କଥା, ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ। ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲେ ଆମକୁ ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଛି କାହିଁକି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଇ ସୁବିଧା ମିଳୁନି ବୋଲି ତ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଜ୍ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, MLA MP ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, IAS IPS ଅଫିସର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଯାଉଛି? ଗରିବ ଲୋକ ତ ଯାଉନି ସେଠିକି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ତ ସେଟା କରିଛେ, ଆମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଭଲ। ଏବଂ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ହୁଏତ ତାର ମାନ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ଏ ଦେଶରେ କେବଳ ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିବେ। ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ବି କିଛି ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ତ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏକୁ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, କେବଳ ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖାଯିବ। ଜଣେ ଲୋକ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ଗ୍ୟାରେଜରେ ମଧ୍ୟ ବଟିକା ତିଆରି କରିପାରିବ, କ୍ୟାପସୁଲ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତା ଭିତରେ ସେ ପାଉଡ଼ର ପୁରେଇଲା କି ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲା, ତାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ମେଡ଼ିସିନ ଯିଏ ଦୋକାନୀ ବିକିବ ସେ ସ୍ଥିର କରିବ। ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ସନ୍ ଫର୍ମା ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ କଲା ଏବଂ ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ସେ ରଖିଲା ଯେ 4 ଟଙ୍କାରେ ସେ ବିକିଲା ଏବଂ କହିଲା ତୁମେ 4.5 ଟଙ୍କାରେ ମାର୍କେଟରେ ବିକିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ସେ ତାର ଗ୍ୟାରେଜରେ କରିଥିବା ଲୋକ ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା 50 ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ତାକୁ କହିଲା ଏକୁ ତୁମେ 4 ଟଙ୍କାରେ ବିକ, ତୁମେ 3 ଟଙ୍କା ରଖ କି ତୁମେ 2.5 ଟଙ୍କା ରଖ, ମୋତେ 1.5 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ତେଣୁ ସେଠି ଦୋକାନୀ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ କେଉଁ ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ବିକିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ କ'ଣ ଭୁଲ ହେବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ 60% ଲୋକରେ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଡ୍ରଗ୍ସ, ଯେଉଁଟା କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଅଛି, କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଯେଉଁ ହୃଦରୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଅଛି,
किडनी ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଅଛି, ଯେଉଁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଡ୍ରଗ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ଡ୍ରଗ୍ ତ ସେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଟା ସବୁ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଛି। ତେବେ ସେଥିରେ ଲୋକ ମରିବେ ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟା କରାହେଇଛି, ଏ ନିୟମଟା କେବଳ ଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ, MLA, ନେତା, ରାଜନେତା, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀଶାଳୀ ଲୋକ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ମାଇନ୍ ଓନର୍ସ, ଏକ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ? ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ତ ଭଲ କଥା। କାହିଁକିନା ସେ ଲୋକ କାହିଁ ମରିବା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା। ଏଠି ଆଉ ଆମେ ଔଷଧ ଏ ଦେଶରେ ନେବାନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟେ ଦେଇପାରିବାନି, କାହିଁକି ସେ ତ ଲେଖି ହିଁ ପାରିବନି। ଏଇଟା ତ ଲେଖିବନି, ସେଟା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଏବଂ ଏଇଟା ଫର୍ମା କମ୍ପାନୀକୁ କେତେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ସେଟା ବି ଦେଖିବା କଥା। ଫର୍ମା କମ୍ପାନୀ ପାଖାପାଖି 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 3000 ଡ୍ରଗ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ 10,500 ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ସେଇଟା ହେଉଛି, ଯଦି ଡଲାରରେ ମୁଁ ହିସାବଟା କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ପଇସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଗ କରିନାହିଁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2021ରେ ଆମର ଫର୍ମା କମ୍ପାନୀର ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି $42 ବିଲିୟନ US ଡଲାର। ଏବଂ ସେମାନେ 24 ସେଟାକୁ $65 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ 30 ବେଳକୁ ସେଟା 120ରୁ 130 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି କରନ୍ତି, ଏଗ୍ରିକଲଚର କରନ୍ତି ବି, ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଯେ 70.2 ବିଲିୟନ ଡଲାର ବ୍ୟବସାୟ ସେମାନେ 2020ରେ କରିଛନ୍ତି। 25 ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 150 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଲୋକ ଛଟେଇ କରିବେ। ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଇକୋନୋମିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦିଓ ଆଜି ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଆମେ 3ରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ 13 ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ବିଜନେସରେ, ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟରେ, ଡ୍ରଗ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ। ଏବଂ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ 50% ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଆମେରିକାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, 25% ଟୋଟାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଇଣ୍ଡିଆରୁ UKକୁ ଯାଉଛି, ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେବନି, ସେଇଠୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ତ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେ ଏ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଆର୍ମ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିକିରି ଏ କଥା କହିକିରି ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେପାର ହେବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡରେ ବୋଧେ ସେମାନେ ବେଶୀ ପଇସା ଦେଇନଥିଲେ ଗତ ଥର, ଯଦିଓ ମେଜର ପଇସା ବିଜେଡି ପାଇଛି, ଏଥର ବୋଧେ ସେମାନେ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଟିକେ ଆର୍ମ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ସେମାନେ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧୋକା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳେ ଆମେ ତ ବିଦେଶକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ବିଦେଶ ଯଦି ନ ଯିବା, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଳା ବାଟ ରଖିବା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଡ୍ରପ୍ ପାଇବା, ଲୋକ ହୁଏତ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏ ସ୍ଥିତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଲଢ଼ିବ? ଡାକ୍ତରମାନେ ତ ଭଦ୍ରଲୋକ, ସେ କହିବେନି କିଛି, ଦେଶ ଭାସି ଯାଉ, ସେ କହିବେନି। ତାଙ୍କ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଘାତିକ। ତେଣୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଟିକେ ଚେତନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଦେଶକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ। ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ନୀତି ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ନୀତି ସେଟା କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ଦେଶର ସରକାରମାନେ ଜନବିରୋଧୀ କି ଜନହିତୈଷୀ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଦେଶକୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛି ଏ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଏ ଦେଶର ଲୋକେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଏଠି ତ ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ମରିବେ। ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଡ୍ରଗ୍ ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେଶରେ ଏଇ ଜେନେରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମେକାନିଜିମ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରେ କେବଳ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।